واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيء فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حب رسولك اللهم ارزقنا حب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ جو مانگا عطا کر دے یا کریم اللہ سورہ بقرہ کا اول آخر کو تلاوت کیا گیا میرے اللہ 3 مرتبہ کلو شریف الحمد شریف اے مولا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا سنا سنا کے اللہ قبول فرما لے میرے اللہ اس پڑھنے پڑھانے سننے سمجھنے کے اندر ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اے مولا کریم اپنی رحمت سے معاف کر دے میرے اللہ اس سارے پڑھنے پڑھانے کا اجر و ثواب ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایصال کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے اولیاء اللہ اتقیاء اصفیاء مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے اللہ روح کو ایصال کرتے اللہ قبول فرما لے میرے اللہ بالخصوص اپنے مرحوم بھائی شیراز کو ایصال کرتے اللہ قبول فرما لے میرے اللہ اس تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی قبر کو نور و نور فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیکوکار آدمی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی ہے اے اللہ نیکوکار آدمی کے لیے ایک آواز لگائی جاتی ہے نیم سو جا کأنہ عروس ایسے جسے دلہن سوتی ہے پھر کل قیامت کے دن اے کریم اللہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اے میرے اللہ اے کریم اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان بیان کی ہے ہمارے بھائی کے اندر اللہ کما حق وہ ساری صفات موجود تھی اے اللہ ان صفات کے تو فعل تو انہیں معاف فرما اے مولا کریم باعثیت انسان گناہ ہوئے غلطیاں ہوئی بھول ہوئی اے اللہ تو کریم اللہ ہے اے مولا کریم تو انہیں معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے میری اللہ تو نے اپنے عرش پہ لکھا ان رحمتی غلبت علی غضبی تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی اللہ اس رحمت کے صدقے ہمارے مرحوم بھائی کو معاف فرما اللہ ان کو قبر کی پتال کے اندر تو ان سے راضی ہو جا میری اللہ تو ان سے راضی ہو جا اللہ خاندان برادری کنبے قبیلے میں ایسا شخص اے اللہ روح زیبا ڈھونڈنے سے بھی اللہ ملتا نہیں ہے میرے اللہ یقیناً رمضان کی ان ساتوں میں تو نے اپنے پاس بولا اتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے حفاظ علماء نے کوکار اے اللہ ایک جرگہ تھا اللہ ابھی یہ جرگہ کھڑا ہے تیرے سامنے عین دوپہر اے اللہ سورج کی آفتاب بھی ہے اے اللہ روزے کی حالت کے اندر یہ لوگ بھائی ہیں ان کے دوست ہیں روزانہ اے اللہ ان کے پاس بیٹھنے والے اٹھنے والے اے اللہ بوڑھی ماں بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ یقیناً تجھ سے مانگ رہی ہوگی اللہ ہم سب کی دعا مرحوم بھائی کے حق کے اندر قبول فرما لے اے اللہ قبول فرما لے اے کریم اللہ اگر آج یہ گناہگار بندے یوں ہی لوٹے جائیں بتا تیری رضا کیا ہے اللہ روزے ہیں روزے کی حالت کے اندر اللہ تجھ سے ہم اپنے پیارے بھائی کی مغفرت چاہتے ہیں اے اللہ تو ان کی کامل بخشش فرما اللہ کامل بخشش فرما اللہ کامل بخشش فرما بھائی ہیں رشتہ دار تعلق دار ہیں اے اللہ روزانہ بیٹھ کر اے اللہ
बातें किया करते थे, रोज़ाना बैठ कर 2 मुसलमान भाइयों को जोड़ा करते थे। कितनी अजीम सिफ्त इनके अंदर थी। ए मौला करीम, उस सिफ्त के तो फैल मौला करीम, तो आज इनसे राज़ी हो जा। ए करीम अल्लाह, तो इनसे राज़ी हो जा। लोगों ने बहुत सी बातें भी की होंगी, अल्लाह खंदा पेशान से बर्दाश्त करने वाले के नाम सिर्फ शिराज़ी हो सकता है। अल्लाह वो जो बातें कड़वी कुसेली सुनकर 2 भाइयों को जोड़ा करते थे, अल्लाह उस नेकी के तो फैल अल्लाह तू इन्हें माफ़ कर दे। अल्लाह तू इनसे राज़ी हो जा, अल्लाह तू इनसे राज़ी हो जा। ऐ मौला करीम हमारी दुआ, जितने भी उस कब्रिस्तान के अंदर मुमिनीन मुमिनात मदफून है अल्लाह सबके हक़ के अंदर हमारी दुआ को कबूल फरमा, सबकी बख्शिश फरमा। जिसके हक़ के अंदर कोई दुआ करने वाला नहीं, अल्लाह हमारी दुआ उस मुसलमान के हक़ के अंदर कबूल फरमा। अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। जो है इनके ख़ानदान अक़रबा आइज़ा अक़ारिब रिश्तेदारों में हमारे बहुत से अहबाब अल्लाह जान पहचान वाले मोहब्बत वाले अल्लाह रिश्तेदार ताल्लुक़दार में यहाँ मदफून है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, सबके दर्जात को बुलंद व बाला फरमा, सबकी कब्रों को नूर नूर फरमा। अल्लाह चेहरे पर हाथ फेरने से पहले पहले मौला करीम अल्लाह इतना बड़ा मजमा फिर कब हाजिर होगा मेरे अल्लाह, इस मजमे के तो फैल तू इनसे राज़ी हो जा, इन्हें माफ़ कर दे। अल्लाह तुझे तेरी शान की कसम है, तुझे तेरी अज़मत की कसम है, हमारी दुआ को कबूल फरमा। मौला करीम हम गुनहगार सही अल्लाह बहुत कमज़ोर है, लेकिन सीने में अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान लाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल हमारे सीने में कलमा है। अल्लाह जिस कलमे पे ज़मीन और आसमान खड़े हैं, ऐ मौला करीम इस कलमे के सदक़े हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह कोई भी मुज़ी मर्ज़ू के अंदर मुब्तला है, अल्लाह कामिल अक़ल शिफ़ा नसीब फरमा। बिलख़ुसूस भाई सुहैब की बेटी बीमार है, अल्लाह तूने कामिल अक़ल शिफ़ा नसीब फरमा, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से काबू फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा। या मन ला तराउल अयून, ऐ मौला करीम साहबी रसूल कोने के अंदर बैठ कर अल्लाह तुझसे राज़ो न्याज की बातें कर रहे थे, तेरे हमद सना कर रहे थे। जिब्राइल अमीन तशरीफ़ ला फरमा। मोहम्मद अगर ये साहबी अमीन पे दुआ ख़त्म करेगा, उसकी दुआ भी कबूल कर लूँगा, जिसके लिए मांगेगा उसके हक़ में तुझे कबूल करूँगा। मेरे अल्लाह वो तो साहबी रसूल थे, मुज़्ज़ात की बरसात में ईमान लाए थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का दीदार करते थे। जिब्राइल अमीन को अपनी असली शक्ल के अंदर देखा। ऐ मौला करीम उनका ईमान कामिल, हमारा बड़ा कमज़ोर ईमान है, लेकिन मौला करीम अल्फाज वही अल्लाह उन अल्फाज के तोफ़ैल मरहूम को माफ़ कर दे। या मन ला तराउल अयून वला तुखालितुहु ज़ुनून वला यसिफुल वासिफून वला तुगय्यिरुल हवादिस यअलमु मसाक़ीलल जिबाल व मकायिलल बिहार व अदद क़त्रिल अमतार व अदद वर्क़िल अश्जार वला तुवारी मिन्हु समाअन समाअन वला अर्दन अर्दन वला बहरुन मा फ़ी क़ारिही वला जबलुन मा फ़ी बारिही। ऐ अल्लाह इजअल खैरा उमूरी आखिरा व खैरा अय्यामी यौम अल्क़ाक फ़ी। अल्लाह इस दुआ के सदक़े अल्लाह मरहूम से राज़ी हो जा, अल्लाह इनसे राज़ी हो जा, अल्लाह इन दोस्तों को फैलों के सदक़े अल्लाह तू इनसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह अगर घंटों मांगते रहे, अल्लाह अगर तू ना अता करे तो अल्लाह कुछ भी नहीं। ए करीम अल्लाह बस तू अल्लाह है, करीम है, दाता है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा, मरहूम भाई के हक़ अंदर कबूल फरमा ले। अल्लाह वो बूढ़ी माँ रातों को दिन को उठ कर अल्लाह अपने प्यारे बेटे के लिए यकीनन मांगती है और मांगती रहेगी। अल्लाह उस बूढ़ी माँ के भी हाथों को अल्लाह तो खाली ना लौटा, मरहूम बेटे के हक़ अंदर कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अल्लाह जब इस दार फ़ानी को छोड़े दार बका की तरफ हम सब की ज़बानों पे जारी हो कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन।